मेरे पाकिस्तानी किसान भराओ तुहानूं यकदम पता लगे वो यार साढ़े कोल सोने की चिड़िया सी उड़ गई है या मर गई है तो तुहाडी की हालत होनी है जी। तुहानूं पता नहीं लेकिन हकीकत यही है। कपाह साढ़े कोल सफ़ेद सोना है, दुनिया की बेहतरीन कपाह साड़ी इत्थे पैदा होता है और असी वो जिहड़ी 14 मिलियन टन तक साड़ी पैदावार जाती सी वो कित्थे आ गई है। साडा हमसाया मुल्क है, उसकी पैदावार पहला पैदावारी हदफ थोड़ा सी साडा ज़्यादा हो गया। यदि कोई वजूहत तो है ना, कोई गल्लां तो है ना, कोई किधर मसला तो है ना, पता असीं ज़्यादा लैन लई ये क्यों है तो इहदा हल की है। अज साडे कोल स्टूडियो साडे बड़ा सोहना मुखड़ा ते सोहना नाम ते सोहनियां गल्लां करन वाला प्रोफैसर मोहसिन मलिक साडे नाल मौजूद है। असीं उन्हां कोल पुछांगे आओ अज कि सानूं ये दसो साडी जिहड़ी कपाह है ये सानूं कित्थे लै गई है या असीं इहनूं लै गए या ये सानूं लै गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहसिन मलिक साहब की हाल है? अल्लाह दा शुक्र सर। अज मेरे सोहने किसानां नूं कोई गल दस छड़ो, परेशान ने बेचारे कि कपाह जिहड़ी फसल लांदे ने वो डुब जाती है, उन्हें कीमत नहीं मिलती। कपाह भी एक बड़ी वड्डी फसल सी साडी ते यकीन करो जदों कपास लांदा सी ना किसान ते जदों फसल तो लंघदा सी ते सिर अड्डियां पा ते सिर चुक के सीधा हुंदा सी, मैं ला देंगा सारे कर्जे, मैं सब काम कर देंगा। अज वो जदों लंघदा है ते वेंदा है ते सिर नीवा नीवा होकर जाता है। तो ये दसो उस मेरे किसान का सिर तां किस तरह होवे, ਉਹਦਾ सर फखर ना किस तरह बुलंद होवे, ये जरा गल दसो जी। ਇਹ जनाब डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ बड़ी अहम गल कर दी है ਸਾਡੇ किसान ਦੇ ਵਾਸਤੇ और ख़ास तौर ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਜਨੂਬੀ ਅਜ਼ਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਔਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। फिर हुकूमती पॉलिसी ने भी इत्थे मार दी कि बाहर तो इन्होंने कपास मंगवा ली जिन्होंने असीं कहने जी इंपोर्ट कर ली अमरीका तो और जिस वजह तो ये मामलात जिहड़े ने ये पिछले 2-3 साल विच बहुत ज़्यादा ख़राब होए और जिमीदार नूं पाकिस्तानी जिमीदार नूं ये चीज़ां देखनियां पै गईयां कि उन्होंने बिल्कुल उदा एक तो उहदी औस घट रह गई, एक उन्होंने रेट घट मिल गया जिस वजह तो इन्ना मायूस हो गया कि उहदे जिहड़ी खर्चे सन वो भी ना पूरे हो सके और इस दे विच कुछ मौसमी हालात भी आ गए और जिस वजह तो खासी ज़्यादा तबाही साडे जनूब के इन्हां इलाकों में हो गई जिथे कपास होंदी है। हुण इस वक्त सब तो अहम गल है कि जिथे जिथे अगर किसी कोले कपास बीजण का वास्ते ज़मीन मौजूद है उन्होंने फौरी तौर पर तैयार करके ते करना चाहिए और जिथे अली गंदम चुक के उन्हें कपास बीजनी है उत्थे भी उन्होंने ये चाहिए वे कि वो अपनी ज़मीन की तैयारी अपने तमाम मामलात नूं दुरुस्त करे और हुकूमत नूं इहदे उत्ते बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। उन्होंने सबसिडी देनी पेगी क्योंकि जिहड़े दुनिया के हालात बन गए ने शायद हुण जिहड़े साडे इंपोर्टर हज़रात भी ने जिहड़े बाहरों मिलों वाले मंगवा रहे सन वो इस दफ़ा कपास नहीं मंगवा सकणगे जिहड़े हालात चल निकले ने तो लिहाजा उन्होंने भी इस चीज़ उत्ते गौर करना चाहिए। अगर कपास ने इन्होंने क्योंकि साडे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है साडी टैक्सटाइल जिहड़ी है और ये अगर तबाह हुई तो मुल्क विच बहुत बड़ा बुरहान आ जाएगा। इस वास्ते ज़रूरत इस अमर दी है कि असी फौरी तौर पर गवर्नमेंट भी पॉलिसी बनाए, किसान भी ये सोचे कि उन्हें किस तरह ज़मीन नूं फौरी तैयार करके अपनी कपास तक करना है। और ये मैं एक गुजारिश करांगा तमाम फर्टिलाइज़र कंपनियां नूं भी कि वो अपनी इस चीज़ से सोचन अगर जिमीदार नहीं रहेगा तो उन्हां दा जिहड़ा प्रोडक्ट है वो विकेगा नहीं,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਾਮੋਂ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪਰੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਆਏਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤਮਾਮ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕਿਆ ਮੰਗਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਵੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਜ਼ਾਰਾ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਹਲਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਬਤ ਪਾਲਿਸੀ ਫੌਰੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਏ ਧਿਆਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗੜੇ ਖੇਡਣ ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਥੱਥੇ ਗਾਣ ਹੀਰ ਤੇ ਕੰਜੇ ਕੱਢਣ ਚੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਪਾਹ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕੀ GDP ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਸਭ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਟਨ ਜੀਨਰਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਤੀਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਹਾਲਾਤ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਮ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮ ਮਾਲ ਦੇ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਜਿਨਰਸ ਵੀ ਬੈਠਣ, ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਪਟੈਮਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁਰਤਬ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ GDP ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਇੱਕ GDP ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਦਰ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲੈ ਕੇ दबे पे हुए हैं। इस दे वास्ते मेरी ये गुजारिश है और मैं ये गुजारिश करांगा फील्ड मार्शल साहब नूं भी कि उन्होंने एक अदारा बनाया है ग्रीन पाकिस्तान दे नाल ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਸਬਤ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਮੁਕਤਦਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ, ਲਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ कि हर माल बिकेगा, 2 आने आलू ले लो, 2 आने किसान ले लो, 2 आने ज़मीना ले लो, 2 आने PI ले लो, 2 आने स्टील मिल ले लो, 2 आने इतने हर चीज़ बिक रही है। और उन्होंने जिन्होंने इतने हर पैदा होने वाला बच्चा जोड़ा है वो 3 लाख रुपए का मकरूज है। तो आने वाले दिनों ये कर्ज वध रहा है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜਮੂਈ GDP ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ੀਅਤਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨੇ % ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਚਣ ਚੀਖਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਕੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਨ, ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੈ ਜੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਕਪਾਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣੀ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਟਲ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਕਰਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਖਸੂਸ ਪਾਕਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਜ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇੰਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਚਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਲਾ ਛੜੀਆਂ ਜੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਵਕਤ ਜੇ, ਉਠੋ, ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਏ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚੌਧਰੀ ਅਖਤਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।